ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਈਮੇਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੋਨੂ ਅਯਾਨ ਈਦਾ ਲਾਰਕਾਨਾ ਸਿੰਧ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ आया है। ये लिखते हैं साहिब सलाम और सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मेरी दोस्त नाविद ने आपकी वीडियोस को देखने का मशवरा दिया था। मैं सिंध पाकिस्तान से हूँ। कुछ दिन पहले यूट्यूब पर कुछ मौज़ूआत पर आपके वीडियोस देखने का मौका बना था। डॉक्टर साहब, आपका तजिया किसी भी मौजू पर कमाल का होता है। जिस तारीख पर आप काम कर रहे हो, अल्लाह उसमें आपको और कामयाबी अता फरमाए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान को किस लिहाज से नुकसान पहुंचा सकता है और क्या तहरीके खालिस्तान कभी कामयाब भी हो पाएगी? कितने चांसेस हैं जी डॉक्टर साहब? सोनू अवान जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने सानू लिखा, उन्होंने दोस्त नाविद साहब ने उन्होंने मशवरा दिता है जी कि वो इन्ह वीडियोज़ नूं देखण। उन्होंने देखियां, उन्होंने बहुत पसंद आईयां। साडा एनालिसिस और ओवरऑल सब्जैक्ट्स के उत्ते उन्होंने पहला तो सानू विश कीता कि तहरीक जिहड़ी है साडी खालिस्तान दी अल्लाह करे कामयाब होए जी। पर अखीर च उन्होंने पुछ भी लिया कि भी तुहाडी तहरीक दे कामयाब होने दे किन्ने चांसिस ने। जी जी। सो और उन्हां दा दूसरा सवाल कि भी इंडिया जिहड़ा है वो पाकिस्तान नूं किस तरह नुकसान पहुँचा सकदा है जी। देखो, मैं पहला तो दूसरे तो ही गल शुरू करा। जदों असी और इस्लाम और सिक्खी जां सिख फेथ इहदे च जिहड़ी बड़ियां कॉमननैस है जां सांझां ने, उन्हां दे विच इक है भी दोनों ही मजहब जिहड़े ने इहदा आधार फेथ है जी। और फेथ दे लई शब्द दीन भी इस्तेमाल हुंदे। और जदों असी ईवन गुरबाणी दे विच पढ़ते हैं, दीन गवाया दुनी स्यों दुनी न चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। जी। हुण ये दीन आम डाउन ट्रॉडन जनता जनार्दन लई दे विच भी यूज़ हुंदा है। लरे दीन के हेत सूरा सो पहचानी है जो लरे दीन के हेत। और 10वें पातशाह दे नाल संबंधित एक कोट असी देखते हैं जिहदे च उन्होंने फरमाया कि दीन ना ही यकीन ना ही जी। कि जिहदा दीन नहीं है, फेथ नहीं है, उस दे उत्ते इतबार नहीं किया जा सकता, यकीन नहीं किया जा सकता। और इसे तरह इस दीन दा जां इस फेथ दा आधार भी एक रब है, मोनोथिस्टिक अप्रोच है। और यही कुरान मजीद की शुरुआत भी उहदे कुरान की शुरुआत कुछ ऐसे शब्द ने जिन्हां दा मतलब नहीं है कुछ भी, पर यह कहा गया है कि जे तेरा ये फेथ है इहदे ते कि ये अल्लाह दा वर्ड है जां अल्लाह दे अल्फाज ने, तो फिर तू अगे चल, फिर तू दीन नूं मनण वाला है। इस तरह असी सिक्खी के हवाले नाल गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब एक ओंकार तो शुरू हुंदा है कि वो एक रब है। बाकी 1430 अंग गुरु ग्रंथ साहिब दे उस वाहिगुरू दे गुण, उस दे करैक्टरिस्टिक्स, वो कृपालू है, दयालू है, हर एक नूं पालनहार है, दया दा खजाना है, सारे गुनाह नूं माफ़ करन वाले उस दे गुण ने। मूल रूप दे विच गल फेथ तो ही शुरू हुंदी है। सो मैं समझदा है भी जिवें खालिस्तान दी तहरीक दे हवाले नाल उन्होंने पूछा, क्योंकि इस दा आधार साडा फेथ है। जदों ऑड्स की गल है भी किन्ने % चांस ने, अज भी तुसी आनंदपुर साहिब जाके देखो, एक पिंड वर्गा, थोड़ा वड्डा हो गया, होर घर बन गया जां थोड़ा बहुत सरकारी जिहड़ा उन्होंने दखल करके उन्होंने थोड़ा जिहा प्रॉस्पर किया। पर उस जमाने च भी जिन्नी वड्डी सल्तनत औरंगजेब दी और जिन्ने ऑड सन गुरु साहब दे, पहला घर तो शुरू करिए, मसंद जिहड़ा सिस्टम चौथे पातशाह तो शुरू होया, वो सब तो वड्डे विरोधी बन के खलोते ने। अपने ही कज़न जिहड़े गुरु अर्जन साहब दे वेड़े तो शुरू हो गया, मीणे मसंद धीर मलीए राम राईए सारे विरोध च खड़े ने जी। 22 धार दे पहाड़ी राजे, जिस मेजोरिटी जिहड़े कि उस मुल्क दे विच वसन वाले जिन्होंने अज हिंदू कहा जाता है, उन्हां दा जिहड़ा उन्हां दी क्रीम सी वो 22 धार दे राजे सी, क्योंकि राजपूत ओरीजन और अपनियां रियासतां
ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੋਸਟ ਮਾਈਟੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਿੰਗ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਰਡਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਇਹ ਫੇਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ, ਟਿਰਨੀ ਜੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੱਚ ਤੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਔਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਕੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਗਾਲੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਹੈ ਨਿਰਧਨ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ, ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਦਾ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। फिर फरमाया कि इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, ये याद रखें हमारी गुरियाई। इन्होंने मैं पातशाह दे रहे हैं, सॉवरिटी दे रहे हैं, राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई। सो हुण ਜ਼ਾਹਰ है कि ये ਜਿਹੜੀ लड़ाई है, ਅਸੀਂ जे 18ਵੀਂ सदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ऑर्ड्स ਦੇ बावजूद किस तरीके नाल एक सेंचुरी ਦੀ परसीक्यूशन, मुगल, अफगान और अपनिਆਂ ਦਾ विरोध, हिंदू तवियां ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ हिंदू तवी ने, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਡਿਫੀਟ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿਰਜਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼, ਬਾਹਰਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। 37 ਸਾਲ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਹੋਈ, ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲਾਨੀਆਂ ਵਾਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸੱਚ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਨਰਲ ਵੈਦ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ 1948 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਲਗਭਗ 50 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਅੱਜ 193 ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਦੁਹਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਜੇ 4-5% ਵੋਟਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ 307 ਸਾਲ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ ਹੋਇਆ, ਈਸਟ ਤੈਮੂਰ ਹੈ, ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਹੈ, ਕੋਸੋਵੋ ਹੈ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਟਾਲੀਪਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਪੇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ, ਔਰ ਵਿਦਨ ਦਾ ਐਂਬਿਟ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਸ ਕਾਫੀ ਨੇ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਆਰਡਸ ਬੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੈ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੜ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿਰਜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੋਨੂ ਆਵਾਨ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੋ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਆਈਡੀਅਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈ
ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਓਨੈਸਟੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਉਹ ਸਨ जी। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਹੀਨ ਬੁੱਧੀ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਫਾਈਨ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਨ। ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਸੀ ਆਤੀ ਹੈ ਮੁਝਕੋ ਇਸਕੋ ਵਤਨ ਕਹਤੇ ਹੋਏ, ਬਦਲਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਦਰ ਵਰਸਟ ਫਾਰਮ ਚ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰੂਲਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਲਬਾਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੁਖੌਟਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗੀਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੇਗਾ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਟੂ ਐਨੀ ਐਕਸਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਈਵਨ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਨਸਟੇਬਲ ਕਰਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਏ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਧਮਾਕੇ ਪੋਖਰਾਨ 'ਚ ਕੀਤੇ 1998 'ਚ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਡਵਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨੇ ਇਕੁਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਕੁਅਲਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੈਪਨਸ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਵੀ 6 ਗੁਣਾ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਸਿੰਧ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੌਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਸਪਾਈਂਗ ਲਈ ਨੇ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਹਥਿਆਰ ਉੱਧਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰੱਗੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰੂਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ, ਪਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੰਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਈਵਨ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਲੋਨ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟਿਆ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ तो नरेंद्र मोदी से मिला तो वो तो मुझे अपने बड़े भाई जैसे लगे, उन्हें बड़ा भाई बन गया है, हज़ारां जिन्हें मुसलमान मारे ने तुहाडे हम मजहब। सो इधरले हैं पट्टे हुए ने। सो तुहाडा इस बारे कोई भुलेखा नहीं होना चाहिए तुहानू कि इन्हां ने हर हीले और हर हालत दे विच दे वांट टू मेक भूटान आउट ऑफ पाकिस्तान, कि भी बिल्कुल सबसर्वीएंट हो जाओ, गोडे टेक दिओ, इन्हां नू राह दिओ, सेंट्रल एशिया जाण दा वपार दा रस्ता दिओ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਰਸ, ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੱਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨੂੰ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਣਖੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਆਈ ਫॉर ਐਨ ਆਈ ਐਨ ਐਪਲ ਫॉर ਐਨ ਐਪਲ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮਨਿਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਕਿ ਈਦਰ ਐਟ ਯੂਰ ਥਰੋਟ ਔਰ ਐਟ ਯੂਰ ਫੀਟ, ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ, ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਨੂੰ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੀਂ ਪਵਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਨੇ, ਵੈਨਮਸ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।